نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ایسا ہے کہ علی بھائی المستدرک الحاکم حدیث نمبر 2653 میں بخاری کی اور 2812 زیادہ وضع لفظ کے ساتھ آئی ہے اور مامو پارٹی سے بنو امیہ کو بچانے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ وضاحت کر دیں اس کی۔ یہ تو ان کے گلے میں فٹ ہو جائے گی، اس کی وضاحت میں نے کئی دفعہ کی ہے ویڈیوز میں۔ اسی چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ ہے جب فیصل آباد کے ایک وہابی عالم نے تعریف کی تھی ایک بک کے اندر، تو میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ اس حدیث کے اوپر میرے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ یہ حدیث تو ان کے گلے میں فٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس حدیث میں 2653 جو حدیث ہے حاکم کی، اس میں تو اس جماعت کو خارجی بھی کہہ دیا گیا ہے۔ بخاری میں تو صرف باغی کہا گیا تھا نا، اس میں تو خارجی کہا گیا ہے۔ وہ خارجی سے یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خوارج ہیں کہ جو حضرت علی کے مخالفین تھے۔ بھائی خوارج جو ہیں وہ تو جنگ صفین کے بعد منظر عام پہ آئے ہیں، اور جنگ نہروان اس کے بعد ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جو صفین ہوئی ہے، عمار ابن یاسر تو اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو خارجی کے الفاظ ہیں وہ خارجی انہی کو ہی کہا گیا ہے، صفین والوں کو، کیونکہ امام وقت کی بیعت سے تو وہ خارج ہوئے ہوئے ہیں نا۔ جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو امام کی بیعت سے خارج ہوا وہ جہلیت کی موت مرا، اس کے اعتبار سے تو چاہے وہ صفین والے ہوں چاہے وہ جمل والے ہوں، وہ امام وقت کی بیعت سے تو نکلے ہوئے نا۔ ہاں جب آپ اصطلاحاً خوارج کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو جنگ صفین کے بعد حضرت علی کے مخالفین سامنے آئے۔ لیکن اگر آپ لغت کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلیں گے تو وہ تمام لوگ خارجی ہی ہیں جو کہ امام وقت کی بیعت سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ چیپٹر بتا رہے ہیں اس چیپٹر میں آگے پھر وہ خارجیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ وہ خارجی کون سے ہیں جنہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا؟ اگر آپ نے حدیث ماننی ہے تو اس حدیث کے ساتھ یہ تو 2653 ہے نا، تو وہ 2663 ہے، ایکزیکٹلی آپ 10 ڈیجٹ اس میں ایڈ کر لیں تو وہ آ جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمار ابن یاسر شہید ہو گئے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو وہ حضرت معاویہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ان کو قتل کیا ہے، نہ حضرت علی اپنے ساتھ لے کے آتے اور نہ وہ قتل ہوتے، ہمارے نیزوں کے آگے آ کے پھینک دیا۔ انہوں نے خود مانے کہ ہم نے مارا ہے حضرت عمار کو۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی حاکم کی 2653 پیش کریں انہیں کہ 2663 اس میں 10 ایڈ کر کے اس میں اسی چیپٹر میں موجود ہے کہ یہ خارجی کون تھے۔ یہ خارجی وہی تھے جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ امام وقت کی بیعت سے وہ نکلے ہوئے تھے۔ لو سامو جی نیکسٹ۔ یہ بھی نیکسٹ والا ہے کہ ہمارے یہاں ایک موت ہو گئی اور مردوں کی بحث چاہیے کہ ان کو غسل ابھی دیں یا صبح دیں۔ نہیں فوراً غسل دینا چاہیے، صبح تک کیوں رکھنا ہے، پاک صاف کریں۔ نیکسٹ۔ یہ بھی نیکسٹ والا ہے کہ میں گرافک ڈیزائنر اور زیادہ تر تھمبنیل بناتا ہوں۔ میرے پاس زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں اور وہ بے پردہ فوٹو کو تھمبنیل پہ لگانے کا کہتی ہیں، اور وہ ویڈیوز بھی بے پردگی میں کی صورت میں بناتی ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ جی بات چیت ہے جی، حکم کیا ہے؟ آپ خود بھی جا رہے ہیں کہیں اور مجھے بھی ساتھ گھسیٹ رہے ہیں۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ والا ہے کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے والد کا، اب میرے پاس اب زیور نہیں ہے، میں سیل کر چکی ہوں، لیکن جب تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو کیا اس پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ مجھے سوال ہی نہیں سمجھ آئی۔
यहाँ भी शायद उर्दू आगे पीछे हो गई इनकी। तो छोड़ दें। ऐसा वाला, क्या हराम के पैसे से किए हुए बिजनेस का प्रॉफिट हलाल है? नहीं जी, हराम ही है। नेक्स्ट। ऐसा वाला कि अली भाई, क्या आपने दावत का काम शुरू करने से पहले कभी सोचा कि मैं कीमे वाली मशीन चलाने लगाऊंगा, और इसके बाद उलमा कराम का रद्द अमल क्या हो सकता है? आपको कभी डर नहीं लगा कि ये आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे? जी, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस लेवल तक बात चली जाएगी या हमारी दावत का कद काट इतना बड़ा हो जाएगा। तो वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने दिल को मजबूत किया और हालात फेवरेबल होते गए, और अल्लाह ताला ने हौसला भी दिया, ताकत भी दी, और फिर जाने साथी मिल गए जिन्होंने पूरी कमिटमेंट के साथ साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेक्स्ट। मैं सवाल है कि अली भाई, मेरा सवाल है कि आप जमहूरियत का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे, जबकि जमहूरियत कुफर है और वोट हराम है? जी जी, मैं जमहूरियत और वोट के हवाले से वही नजरिया रखता हूँ जो आपका है। मैं इस्लामिक जमहूरियत को सही समझता हूँ, इसलिए कि वो खिलाफत है, मॉडर्न खिलाफत वही है। ये पूरी डॉक्ट्रिन है, आप उसको समझे। जो जमहूरियत कुफर है, वो जमहूरियत हम भी कुफर ही मानते हैं। नेक्स्ट। ऐसा वाला कि मेरे फादर सीनियर जनरल सर्जन हैं और उन्होंने क्रिमिनल केसेस में डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम किए हैं मेडिकल लीगल रिपोर्ट के लिए। क्या इस्लाम में डेड बॉडी की ऑटोप्सी की जा सकती है? जी जी, जरूरी है, ये जाहिर है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप कातिल तक नहीं पहुंच सकते और मामलात की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। तो बेसिक नीड है। डॉक्टर आमिर लियाकत रहिमहुल्लाह ताला का जब पोस्टमार्टम होने के हवाले से एक खबर निकली थी, तो मैंने उस वक्त तफसीली वीडियो रिकॉर्ड कराई थी। आप पोस्टमार्टम लिखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखें, वो वीडियो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन में 1 मिलियन क्रॉस कर गई थी। मैंने कुरान और सुन्नत के सारे दलाइल उसमें जिक्र किए हैं पोस्टमार्टम के हवाले से। नेक्स्ट। न सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम अली भाई, जब से मैंने तौहीद को समझा है, मैं नजर नियाज नहीं कहती, पर मेरी अम्मी मुझे खिला देती है कसम दे के। खाने के बाद मेरा दिल अजीब सा होता है, मैं क्या करूं? नहीं, कसम दे के आपके मुंह में तो नहीं वो जबरदस्ती डाल देती ना। आप भी उनको आगे से अल्लाह की कसम दे दिया करें और उन्हें कहा करें कि अल्लाह और उसके रसूल जैसा है ही कोई नहीं, माँ जी तुसी तो शाही कोई नहीं, ये कह दिया करें उनको। तो वो गुस्से से आपके आगे से ही वो खाना उठा के भाग जाएंगी, आपकी जान छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। सवाल है कि अली भाई ने कहा है कि 4 इमामों पर कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये वो हैं जो इतने मिसाइल देते हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, खास तौर पर इमाम अबू हनीफा, फिर इन पर कोई इल्ज़ाम क्यों नहीं? इल्जाम से मुराद अकायद और नजरियात के हवाले से इल्जाम है, कोई नहीं है उन पे। अहले सुन्नत के इमाम थे। बाकी जो फरोई मामलात में कहीं उनसे कोई खता हुई है लिमिटेड नॉलेज की वजह से, तो मैंने तो उसको हाईलाइट किया मैं भाई, कई एक वीडियोस के अंदर हाईलाइट किया। शाह वलीउल्लाह दिलवी का पूरा मैंने जो बहस वाला मामला है, इमाम हनीफा और इमाम मालिक की फिक्र में इतनी गलतियां क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने इसको तफसील के साथ बयान किया। मसला 197 मेरा देख ले, इसी के ऊपर रिकॉर्डेड है, ऑलमोस्ट आज से कोई 7-8 साल पहले। उसके बाद भी मैंने एक वीडियोस में से डिस्कस किया। वो बदनीयती के ऊपर मबनी नहीं थी, उन तक हदीसें नहीं पहुंची, इसलिए ऐसा हुआ, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो गया। ये भी टाइम हो 1 घंटा 10 मिनट हमने कर दिया। चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। फी अमानिल्लाह।